છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી ગુજરાતમાં ઈંડા અને નોનવેજને લઈને રાજનૈતિક યુદ્ધ છેડાયું હતું। ભારતીય જનતા પાર્ટી શાસિત મહાનગરપાલિકાઓએ જાહેર માર્ગો પરથી ઈંડા અને નોનવેજની લારીઓને દૂર કરવા માટે નિર્ણય લીધો હતો। રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ જે પહેલ શરૂ કરી તેમાં ગાડરિયા પ્રવાહની માફક વડોદરા, જૂનાગઢ, ભાવનગર અને છેલ્લે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા પણ જોડાઈ। ભાજપના નેતાઓ છેલ્લા કેટલા દિવસોથી ઈંડા અને નોનવેજની લારીઓ બંધ કરાવવા માટે ઊંચા નીચા થઈ રહ્યા હતા અને ક્યાંક ને ક્યાંક ઈંડા અને નોનવેજની લારીને લઈને મહાનગરપાલિકાએ જે વલણ અપનાવ્યું હતું તેના કારણે જે લોકોનું ગુજરાન આ વેપારથી ચાલે છે તે લોકો ખૂબ જ દુઃખી હતા અને તે લોકો સ્પષ્ટપણે મહાનગરપાલિકા સમક્ષ અલાયદી વ્યવસ્થા કરવાની માંગણી પણ કરી રહ્યા હતા। જો કે આ સમગ્ર મુદ્દે વિવાદ ખૂબ જ વધી ગયો હતો અને તેમાં પણ ખાસ કરીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને જે નિર્ણય લીધો જે બાદ ખાસ કરીને લોકોની જે પ્રતિક્રિયા સામે આવી તે ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપના તરફેણમાં નહોતી, કારણ કે ગુજરાત એવું રાજ્ય છે જ્યાં આગળ શાકાહારી આહાર આરોગતા લોકો મેજોરિટીમાં રહે છે, પરંતુ નોન વેજીટેરિયન ખાવાવાળા વર્ગની સંખ્યા પણ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં છે અને કદાચ ભાજપ સમજી ગયું હશે કે આ પ્રકારના નિર્ણયોથી નુકસાન ઉઠાવવાનો વારો પણ આવી શકે છે અને જેને લઈને આજરોજ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે કેટલીક મહત્વની સ્પષ્ટતાઓ કરી છે અને સી.આર. પાટીલે આ સમગ્ર વિવાદિત નિર્ણયને લઈને શું નિવેદન આપ્યું છે પહેલા તો આપને સી.આર. પાટીલનું સમગ્ર નિવેદન સંભળાવી દઈએ। पूरे देश में दो प्रकार के लोग हैं जो वेज और नॉनवेज दोनों को लेते हैं और उनका अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो गंदगी करे तो उसके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है, मगर उनको हटाना या उनको बंद कराना ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सोचेगी। और गरीब लोग उसके ऊपर अपना जीवन गुजार करते हैं, हम उसको मदद करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे कोई भी हो, वो कुछ भी बेचता हो, उसके ऊपर कोई कानून की रुकावट भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने की कोई कोशिश कभी नहीं करेगी। लेकिन जिस कॉर्पोरेशन ने ये फैसला लिया है, चाहे वो अहमदाबाद हो, राजकोट हो, वडोदरा हो, जूनागढ़ हो, भावनगर हो, ये सारी बीजेपी की है। किसी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। किसी एक मंत्री ने ऐसा कहा था कि ये जो उनके वजह से जो इंक्रोचमेंट है या जो फुटपाथ के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं तो उनको हटाना चाहिए, मगर उनको बोल दिया गया है कि इसको बंद कराने की कोई योजना सभी मेयर के साथ भी बात करके क्लियर कर दिए। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब ने कल भी अपने भाषण में आनंद में भी स्पष्टता कर दी है। लेकिन आज सुबह ही अहमदाबाद में कई ऐसी रेडी थी जिनको हटा दिया गया, तो ऊपर एस्टेट विभाग और वेज या नॉन वेज ऐसे कारण से नहीं हटाया होगा, उनका कारण कोई होगा तो अलग होगा। फुटपाथ के ऊपर होंगे तो उनको कहा होगा कि आप और कोई जगह ढूंढ लो। फुटपाथ लोगों के आने जाने के लिए, उसके लिए कई बार बहुत कंप्लेंट भी मिलती है, तो उसके लिए ही होगा और ऐसा किसी को भी बंद नहीं होने देंगे, मैं इसका आपके सामने कह सकता हूँ। मंत्रीઓને પણ સ્પષ્ટ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કે આવા નિવેદનોથી દૂર રહે અને આવા નિવેદન બિલકુલ ભવિષ્યમાં ન થાય એની કાળજી લે। लेकिन ज्यादातर जो है बीजेपी, एक तो बीजेपी की सत्ता है वहाँ पे और ज्यादातर जितने भी नेताओं के बयान आए हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि सभी को हटा देना चाहिए। इस तरीके से एक ही मंत्री ने गोपी कहा था और उसको स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ऐसा निवेदन अब नहीं आना चाहिए। कॉर्पोरेटर्स भी यही कह रहे हैं। कॉर्पोरेटर कोई नहीं कह रहा है, भावनाओं के साथ वो बयान कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं वो उसका व्यक्तिगत अपना मन होगा, उसका अपनी बात होगी। पार्टी की ओर से ऐसा कुछ नहीं होगा और चाहे कोई भी पार्टी का भी कॉर्पोरेटर या मंत्री इसके लिए कोई दबाव करेगा उसको हम वश नहीं होंगे, चलता रहेगा। सर, जो फैसला लिया गया है क्या आप कॉर्पोरेशन से कहेंगे कि वो फैसला वापस ले लिया जाए? कॉर्पोरेशन को कह दिया गया, ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं है, तो किसी ने कह दिया था कि ऐसा करना चाहिए। ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था और ऐसा कोई निर्णय नहीं का होना चाहिए, ऐसा कह दिया गया। આમ સી.આર. પાટીલે ઈંડા અને નોનવેજની લારીને લઈને મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે આવા કોઈ પણ પ્રકારના નિર્ણયો નહીં લેવામાં આવે અને ખાસ કરીને ગઈકાલે સાંજે મુખ્યમંત્રીએ પણ આ સમગ્ર બાબતે સંજ્ઞાન લેતા જણાવ્યું હતું કે જેને જે કંઈ ખાવું હોય, કોઈને વેજ ખાવું હોય, કોઈને નોનવેજ ખાવું હોય, એનાથી સરકારને કોઈ સમસ્યા નથી, પરંતુ ટ્રાફિકમાં જે અવરોધ બનશે
તે તમામ પ્રકારની જે લારી છે તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને ક્યાંક ને ક્યાંક સીઆર પાટીલે પણ હવે સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે અને ખાસ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના કાયદા મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીને પણ આ બાબતે સીઆર પાટીલે જે છે તે વાતચીત કરી લીધી છે, કારણ કે સમગ્ર બાબતને લઈને રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી ખુલીને બહાર આવ્યા હતા અને તેઓએ રાજકોટ અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના નિર્ણયને આવકાર્યો હતો અને તેઓએ ફૂટપાથ પર વેપાર કરતા લોકોને લઈને એક નિવેદન આપ્યું હતું કે આને લેન્ડ ગ્રેબિંગ પણ કહી શકાય. આમ આ પ્રકારના નિવેદનોથી લઈને સીઆર પાટીલ દ્વારા તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે નેતાઓ છે અને મંત્રીઓને સ્પષ્ટ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કે આ પ્રકારના કોઈ પણ નિવેદનોથી બચવું. એટલે કે હાલમાં ચોક્કસપણે એવું કહી શકાય કે મહાનગરપાલિકાઓએ જે પોતાના મનસ્વી નિર્ણયો લીધા હતા અને જે લોજિક બતાવ્યું હતું કે ફ્લેમ ઉડવાના કારણે લોકોને સમસ્યા થાય અને તેના કારણે આ પ્રકારના નિર્ણયો લીધા છે, આ નિર્ણયો હાલ પૂરતા સ્થગિત રહી ગયા છે તેવું સ્પષ્ટપણે માની શકાય. એટલે કે હવે ઈંડા અને નોનવેજની લારી નહીં, પરંતુ જે કોઈ લારી ટ્રાફિકમાં અવરોધ થાય તે પ્રકારની લારીઓ વિરુદ્ધ કદાચ મનપા કાર્યવાહી કરી શકે, પરંતુ ભેદભાવવાળી નીતિને લઈને જે ચર્ચા હતી કે માત્ર ઈંડા અને નોનવેજની લારીઓને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવશે, તે ટાર્ગેટ હવે કદાચ નહીં બનાવવામાં આવે અને સીઆર પાટીલે આ અંગે આજ રોજ એકદમ ખુલીને સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે અને આની પાછળના કારણો કદાચ એવા માનવામાં આવે છે કે મહાનગરપાલિકાઓએ જે પ્રયોગ શરૂ કર્યા હતા એ પ્રયોગ કદાચ ભાજપને ભારે પડી શકે તેમ હતા અને જેના કારણે જ સીઆર પાટીલ ખુલીને બહાર આવ્યા અને તેઓએ આ સમગ્ર જે નિર્ણયો છે તેને લઈને સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે અને ખૂબ જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું છે કે આ પ્રકારે ઈંડા અને નોનવેજની લારીઓને દૂર નહીં કરવામાં આવે અને હવે જે નિર્ણય લીધો છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક જે ઈંડા અને નોનવેજ વેચનારા લોકો છે તેઓને કદાચ રાહત થઈ હશે, પરંતુ સૌથી અગત્યના સવાલ એ છે કે મહાનગરપાલિકાઓએ આ પ્રકારના મનસ્વી નિર્ણયો લીધા કેમ? કારણ કે જે લોજિક આપવામાં આવ્યા હતા અમુક મહાનગરપાલિકા દ્વારા કે લોકોની ફરિયાદ મળી રહી હતી, પરંતુ આ ફરિયાદ લેખિતમાં હતી કે મૌખિકમાં હતી તે સમગ્ર બાબતોને લઈને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મહાનગરપાલિકાઓ જવાબદાર છે અને મહાનગરપાલિકાઓએ જે આ પ્રકારના મનસ્વી નિર્ણયો લીધા છે તેને લઈને પણ કદાચ તેઓને પાર્ટી દ્વારા શું સવાલો કરવામાં આવે છે તે પણ મહત્વનું રહેશે. પરંતુ સૌથી અગત્યની બાબત જે હતી અને જે બાબતે વિવાદ છેડાયો હતો અને જે બાબતને લઈને ભાજપ પર નિશ્ચિત સમુદાયને ખુશ કરવા માટેની રાજનીતિને લઈને આક્ષેપો લાગી રહ્યા હતા, તે વિવાદનો આખરે હવે અંત આવી ગયો છે અને સીએમ બાદ સીઆર પાટીલે પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે કે આ પ્રકારની ભેદભાવવાળી કાર્યવાહી કરવામાં હાલમાં નહીં આવે.